સંપૂર્ણસિંહ કાળરા હું ગુલઝાર સાહેબને યાદ કરી રહ્યો છું અને એમને ટ્રિબ્યુટ આપવા માટે એમની એક નઝમ, એનું શીર્ષક છે મકાન। मकान की ऊपरी मंजिल पे अब कोई नहीं रहता, वो कमरे बंद हैं कब से, जो 24 सीढ़ियां उन तक पहुंचती थी वो अब ऊपर नहीं जाती। मकान की ऊपरी मंजिल पे अब कोई नहीं रहता, वहां कमरों में इतना याद है मुझको, खिलौने एक पुरानी टोकरी में भर के रखे थे, बहुत से तो उठाने फेंकने रखने में चूरा हो गया। वहां एक बालकनी भी थी जहाँ एक बैत का झूला लटकता था। मेरा एक दोस्त था तोता, वो रोज आता था, मैं उसको हरी मिर्ची खिलाता था। उसी के सामने छत थी जहाँ एक मोर बैठा आसमां पर रात भर मीठे सितारे चुगता रहता था। उसी के सामने छत थी जहाँ एक मोर बैठा आसमां पर रात भर मीठे सितारे चुगता रहता था। मेरे बच्चों ने वो देखा नहीं, वो नीचे की मंजिल पर रहते हैं। मेरे बच्चों ने वो देखा नहीं, वो नीचे की मंजिल पर रहते हैं जहां पर पियानो रखा है, पुराने पारसी स्टाइल का, फ्रेजर से खरीदा था, मगर कुछ बेतुकी आवाजें करता है कि उसकी रीढ़ सारी हिल गई है, सुरों पर दूसरे सुर चढ़ गए हैं। उसी मंजिल पे एक पुश्तैनी बैठक थी जहां पुरखों की तस्वीरें लटकती थी। मैं सीधा करता रहता था, हवा फिर टेढ़ा कर जाती। बहू को मूछों वाले सारे पुरखे क्लीशे लगते थे। क्लीशे એટલે એવો શબ્દ જેને વારંવાર વપરાઈને પોતાનો અર્થ, પોતાનો વેલ્યુ ગુમાવી। बहू को मूछों वाले सारे पुरखे क्लीशे लगते थे। मेरे बच्चों ने आखिर उनको कीलों से उतारा, पुराने न्यूज़पेपर में उन्हें महफूज करके रख दिया था। मेरा एक बांजा ले जाता है, फिल्मों में कभी सेट पर लगाता है, किराया मिलता है उनसे। मेरी मंजिल पे मेरे सामने मेहमान खाना है, मेरे पोते कभी अमेरिका से आए तो रुकते हैं, अलग साइज में आते हैं, वो जितनी बार आते हैं खुदा जाने वही आते हैं या हर बार कोई और आता है। वो एक कमरा जो पीछे की तरफ बंद है, जहां बत्ती नहीं जलती, वहां एक रोजरी रखी है, वो उससे महकता है। वहां वो दाई रहती थी कि जिसने तीनों बच्चों को बड़ा करने में अपनी उम्र दे दी थी। मरी तो मैंने दफनाया नहीं, महफूज करके रख दिया उसको। અને પછી તન્હાઈની વાત। फिर एक दो सीढ़ियां हैं नीचे तहखाने में जाती है, जहां खामोशी रोशन है, सुकून सोया हुआ है, बस इतनी सी पहलू में जगह रखकर कि जब मैं सीढ़ियों से नीचे आऊं तो उसी के पहलू में बाजू पे सर रखकर गले लग जाऊं और सो जाऊं। मकान की ऊपरी मंजिल पे अब कोई नहीं रहता। પણ આ બધું જ કહું છું ત્યારે મને હેમેન શાહનો એક શેર યાદ આવે કે બોલ નહીં તું આટલો ગદગદ થઈ, આ તને શોભે નહીં કાસત થઈ। એટલે આજે મારે કાસતપણું ટપાલી ધર્મ નિભાવવાનો છે અને આ મંચ પરથી જે શબ્દોના પત્રો રવાના થાય તેને તમારા હૃદયના સરનામા સુધી પહોંચતા કરવાના છે। એટલે સહેજ પણ વધારે સમય લીધા વગર શમ્મે મહેફિલ પહેલા કવિ તરફ લઈ જવી છે અને આપ સૌને ભર ઉનાળે મેહ જેવી ફીલ લેવા માટે નિમંત્રણ આપવું છે। પ્લેટો તો એવું કહેતા કે કવિઓ એવી ચતુરાઈ ભરી અને મહાન વાતો કરતા હોય છે કે જે તેઓ પોતે નથી સમજતા હોતા। અને કવિઓ કેટલાક અંશે આ વાત સ્વીકારે છે। નિદા ફાઝીનો એક શેર, कभी कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। कभी कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया। अरे पेलो शेर बजार वाળો એટલે આ શેર વાંચવાનું મન થાય કે उससे बिछड़े बरसों बीते लेकिन आज न जाने क्यों, पोएट्री साहब, उससे बिछड़े बरसों बीते लेकिन आज न जाने क्यों आंगन में हंसते बच्चों को बेकारण धमकाया है। પણ 1989 માં આવેલી એક ફિલ્મ ડેડ પોએટ્સ સોસાયટી, એમાં જ્હોન કિટલિંગ એક જગ્યાએ એવું કહે છે કે અમે એટલે કવિતા નથી લખી કારણ કે તે સુંદર છે, પરંતુ એટલે કવિતા લખી છે કારણ કે અમે માનવ જાતિના સભ્યો છીએ, વી આર મેમ્બર્સ ઓફ ધ હ્યુમન રેસ। અને આગળ એમ કહે છે કે માનવ જાતિમાં પેશન છે, ઉત્કટતા છે, મેડિસિન કે લો કે એન્જિનિયરિંગ આ બધા વ્યવસાયો જીવન જીવવા માટે જરૂરી છે, પરંતુ કવિતા, સૌંદર્ય, લાગણી આ અમારા જીવતા રહેવાના કારણો છે। અને એટલે કવિતાની વાત, કવિતા અને પ્રેમ આમ તો લગભગ સમાંતર ચાલતી ઘટના। આપણા કવિ રાજેન્દ્ર શુક્લ એ જ્યારે ગઝલ સંહિતાના 5 ભાગ આપે ત્યારે એમાં પ્રેમ શબ્દ ફક્ત એક જ શેરમાં છે, પણ એ નોંધવું પડે કે જ્યારે વાપર્યો ત્યારે ઉપરા ઉપરી 3 વખત વાપર્યો।
શબ્દો રટું સતત કે રહું માત્ર મૌન ભેર, એક જ થવાનો અર્થ હવે પ્રેમ પ્રેમ પ્રેમ. શબ્દો રટું સતત કે રહું માત્ર મૌન ભેર, એક જ શેરમાં થાય 5 ભાગમાંથી. તો સામે પીબી શૈલી જેવો કવિ એકે વખત લવ શબ્દ વાપરવાની ના પાડે. એવું કે વન વર્ડ ઇઝ ટુ ઓફન પ્રોફેન ફોર મી ટુ પ્રોફેન ઇટ. એક શબ્દને એટલો બધો અશુદ્ધ કરી નાખ્યો છે લોકોએ કે હવે હું શબ્દ તારા માટે વાપરી ન શકું. વન વર્ડ ઇઝ ટુ ઓફન પ્રોફેન ફોર મી ટુ પ્રોફેન ઇટ. આઈ કેન નોટ ગીવ વોટ મેન કોલ લવ. લોકો જેને પ્રેમ કહે છે એ હું તને ન આપી શકું. તો પ્રેમ કેવો? એ બધી ભ્રમણા હતી કિંતુ મરીઝ. પ્રેમ કેવો? એ બધી ભ્રમણા હતી કિંતુ મરીઝ. કોઈ આવે છે તો થોડી દિલ લગી થઈ જાય છે. લોકો જેને પ્રેમ કહે છે એ તને ન આપી શકું. પણ તો પછી એની અભિવ્યક્તિ કેવી રીતે? તો આગળ કહે છે કે આઈ કેન ગીવ નોટ વોટ મેન કોલ લવ, બટ વિલ thou accept not the worship the heart lifts above, and the heavens reject not the desire of the moth for the star, of the night for the morrow, the devotion to something afar from the sphere of her sorrow. તો ડિઝાયર ઓફ ધ મોથ ફોર ધ સ્ટાર, એક ખુદાની તારા પ્રત્યેની ઘેલછા. એટલે કબૂતરો કે મેં કુછ દાને સાથ લે આયા. બાબુ રાત મતલબ એવો છે કે અગર નસીબ करीबे दरे नबी हो जाए, अगर नसीब करीबे दरे नबी हो जाए, मेरी हयात मेरी उम्र से बड़ी हो जाए. अगर नसीब करीबे दरे नबी हो जाए, मेरी हयात मेरी उम्र से बड़ी हो जाए, और कबूतरों के मैं कुछ दाने साथ ले आया, इसी बहाने सितारों से दोस्ती हो जाए. द डिजायर ऑफ द मॉथ फॉर द स्टार, ऑफ द नाइट फॉर द मोरो. રાતની સવાર થવાની અભિલાષા. આદિલ સાહેબ એક જગ્યાએ એવું કહે છે કે પાણીને જ્યારે તરવાનું મન થાય, પાણીને જ્યારે તરવાનું મન થાય ત્યારે બરફ બની જાય છે. પાણીને જ્યારે તરવાનું મન થાય. તારીખ બદાयूं एक शेर के एक ना एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए. तो ऑफ द नाइट फॉर द मोरो, द डिवोशन टू समथिंग अफार फ्रॉम द स्फीयर ऑफ अवर सोरो. इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा. यह चांद उदित होकर नभ में, हरिवंश राय बच्चन जी साहब, आम अमिताभના શબ્દોમાં કહીએ તો बाबूजी की कविता. यह चांद उदित होकर नभ में कुछ ताप मिटाता जीवन का, लहरा लहरा ये शाखाएं कुछ शोक भुला देती मन का. कल मुरझाने वाली कलियां हंसकर कहती है मग्न रहो, बुलबुल तरुकी फुनगी पर से संदेश सुनाती यौवन का. तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो, तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो. उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा. इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा. तो આખી વાત પ્રેમની વાત જયારે કરી રહ્યા છીએ, આમ પ્રેમની વાત છે ને એટલે પેલો કચડો તરત આપણને યાદ આવે કે મીઠી અસાજી નજરું મીઠો અસાજો પ્યાર, મીઠી અસાજી નજરું મીઠો અસાજો પ્યાર, મીઠી અસાજી ગાળિયું મીઠા અસાજા વિચાર, મીઠા માણીકે લાગુ હેડી અસાજી રીત, જે કોઈ અસા કે ઓળખે અણથી અસાજી પ્રીત. જે કોઈ અસા કે ઓળખે છે, જે ઓળખે છે અણથી અસાજી પ્રીત. કે હું હવાની જેમ ચારે કોર લહેરું, તે છતાં હું કોણ છું એ પ્રશ્ન તો ઉભો જ છે. હું હવાની જેમ ચારે કોર લહેરું, તે છતાં હું કોણ છું એ પ્રશ્ન તો ઉભો જ છે. થાય મન તો વળી દરિયાએ પહેરું, તે છતાં હું કોણ છું એ પ્રશ્ન તો ઉભો જ છે. તો આ હું અને કોણ બંનેની વાત છે. હું એટલે આમ અસ્તિત્વની વાત. ઈગો જ્યારે ઓગળે, અહમ જ્યારે ઓગળે ત્યારે અસ્તિત્વનું રૂપાંતર થતું હોય છે. પછી હું નથી બચતો, આઈ મટી જાય છે અને ધાવ વધે છે. તો ગીતાંજલિની ટાગોરની પહેલી પંક્તિઓ સાહેબ, Thou hast made me endless, such is thy pleasure. તે મને અંતહીન કરી દીધો, એવો તારો આનંદ. તો આના સંદર્ભમાં રાહી ઉધારિયાનો બાપુ એક શેર યાદ આવે કે જેને ના આદિ અંત કદી સંભવી શકે, જેને ના આદિ અંત કદી સંભવી શકે એવું વિયોગહીન મિલન એટલે તમે. જેને ના આદિ અંત કદી સંભવી શકે એવું વિયોગહીન મિલન એટલે તમે. તો
આ કોણ, મેં કહ્યું ને હું અને કોણ બંનેની વાત છે. તો કોણ એ આમ તો અસ્તિત્વનું મૌન હોય છે, અને એટલે જ પ્રિયતમાથી પરમેશ્વર સુધીની આપણી ઉંમરની જાત્રા પણ હોય છે. જાત્રા જયારે છેલ્લા પડાવ પર પહોંચે ત્યારે અજવાળાનો અર્થ કંઈક જુદી રીતે સમજાતો હોય છે. અમારા પ્રફુલ્લ કાકા લખે કે જળ હળે છે જે સતત એ કોણ છે? જળ હળે છે જે સતત એ કોણ છે? ને નથી જે હસ્તગત એ કોણ છે? જળ હળે છે જે સતત એ કોણ છે? ને નથી જે હસ્તગત એ કોણ છે? અને ખર ખબર કે છે ન ખત એ કોણ છે? તોય છું જેનામાં રત એ કોણ છે? ખર ખબર કે છે ન ખત એ કોણ છે? તોય છું જેનામાં રત એ કોણ છે? ને હાથમાંથી દોર સરકે એ સમય હાથ ઝાલી લે તરત એ કોણ છે? હાથમાંથી દોર સરકે એ સમય હાથ ઝાલી લે તરત એ કોણ છે? કિસને દસ્તક દી? કોણની વાત ચાલી રહી છે? કેમ ભૂલાય છે? કિસને દસ્તક दी? ये दिल पर कौन है? आप तो अंदर है, ये बाहर कौन है? ફરીથી રાહત સાહેબ. પણ કવિ ઇસ્માઇલનો એક નાનકડા કાવ્યનો સુરેશ દલાલે કરાવેલો અનુવાદ, અસ્તિત્વની વાત આપણે કરી રહ્યા છીએ ત્યારે, કે હું જાણું છું કે એની બહાર શું હશે, હું જાણું છું કે એની બહાર શું હશે, અને એ પણ જાણું છું કે એની અંદર શું હશે, પણ તો પછી આ બારી અહીંયા કરે છે શું? હું જાણું છું કે એની બહાર શું હશે, અને એ જાણું છું કે એની અંદર શું હશે, પણ તો પછી આ બારી અહીંયા કરે છે શું? તો આ અસ્તિત્વની વાત પણ આ બારી જેવી જ છે. દિલીપ જોશીનો એક શેર યાદ આવે કે કેદ ખાનામાં ને ઘરમાં ફરક છે બસ આટલો. કેદ ખાનામાં ને ઘરમાં ફરક છે બસ આટલો, એકને બારી હતી ને એકને બારી નથી. કેદ ખાનામાં ને ઘરમાં ફરક છે બસ આટલો. થોડું ધીમે ધીમે પહોંચે સાહેબ, કઈ વાત. કેદ ખાનામાં રાહત કરે એમ શેરનું આમ કે સમજવા સાથે તાલ્લુક નથી, એમ પ્રત્યાયન બસ આમ उसका મજા લે લો યાર. એમ એટલે તમે સમજવાની અત્યારે ના કરશો, કારણ રાજેશભાઈ કીધું આપણે થોડી દશું મળી જાય ને સાહેબ તો મજા પડી જશે. એમ આપણે દશું મેળવવી છે, સમજવાનું કામ રાતે થશે. એટલે કેદ ખાનામાં ને ઘરમાં ફરક છે બસ આટલો, એકને બારી નથી ને એકને બારી હતી. તો અ લવર્સ કમ્પ્લેન્ટમાં શેક્સપિયર એવું લખે કે એક ચોક્કસ આંસુના ગોળામાં કેવી દુનિયા આખી ઢાંકણ વિદ્યા સમાયેલી છે. તો આ ચોક્કસ આંસુનો ગોળો એ પણ ફરીથી અસ્તિત્વની વાત. એટલે મને મણિલાલ પટેલનું એક ગીત યાદ આવે છે, હું નહીં કે લખીને આવ્યો છું, પણ વાત સાવ ગપ્પું ને ગપ્પામાં માલ નહીં. વાત સાવ ગપ્પું ને ગપ્પામાં માલ નહીં, ચાડિયાની આંખોમાં ટીપું પણ વાલ નહીં. વાત સાવ ગપ્પું ને ગપ્પામાં માલ નહીં, ચાડિયાની આંખોમાં ટીપું પણ વાલ નહીં, ને ઉંમરમાં આવેલી છોકરીને ખેતરમાં લીલુંછમ મળતો તો મોર. ઉંમરમાં આવેલી છોકરીને ખેતરમાં લીલુંછમ મળતો તો મોર, લોકોમાં વાત થતી એવી કે સીમમાં આવ્યો છે તડકાનો ચોર. ઉંમરમાં આવેલી છોકરીને ખેતરમાં લીલુંછમ મળતો તો મોર, લોકોમાં વાત થતી એવી કે સીમમાં આવ્યો છે તડકાનો ચોર. ભોળા ભટ્ટ ચાડિયાને ઘટનાનો ખ્યાલ નહીં, વાત સાવ ગપ્પું ને ગપ્પામાં માલ નહીં, ચાડિયાની આંખોમાં ટીપું પણ વાલ નહીં. તો આ બધી અસ્તિત્વની અવઢવની વાતો. તો એની સામે આપણે અસ્તિત્વના ઉત્સવની વાતો પણ કરી. ઘણી બધી વખત આપણા વક્તાઓ વોલ્ટ વિટમેનને સંભાળતા હોય છે, આઈ સેલિબ્રેટ માય સેલ્ફ, હું મારી જાતનો ઉત્સવ કરું છું. પણ વ્યક્તિગત રીતે નૈના જાનીની એક પંક્તિ મને વિટમેનની પંક્તિ કરતા વધારે ચડિયાતી લાગી છે સાહેબ. અને પંક્તિ એવી છે કે મારી હયાતીની બધી ક્ષણ ક્ષણ ઉતારું આરતી. મારી હયાતીની બધી ક્ષણ ક્ષણ ઉતારું આરતી. તો નરસિંહ લખે ને કે બેસી ગાય તો ઉભો ઉભો સાંભળું, બેસી ગાય તો ઉભો ઉભો સાંભળું, અને ઉભો ગાય તો નાચું રે. બેસી ગાય તો ઉભો ઉભો સાંભળું, ઉભો ગાય તો નાચું રે. તો આ હયાતીની ક્ષણ ક્ષણ આરતી ઉતારવાની વાત. કેવી રીતે? કંઈક સમજ્યા ત્યારથી બેઠા છીએ, હાથમાં હુક્કો લઈને ઢોલીએ. કંઈક સમજ્યા ત્યારથી બેઠા છીએ, હાથમાં
માફ કરજો, કંઈક સમજ્યા ત્યારથી બેઠા છીએ, હાથમાં હુક્કો લઈને ઢોલીએ, ક્યાંથી મળીએ કોકને ફળીએ અમે, હોઈએ જ્યાં ત્યાં જ જળહળીએ અમે. રાજેન્દ્ર દાદા, ક્યાંથી મળીએ કોકને ફળીએ અમે, હોઈએ જ્યાં ત્યાં જ જળહળીએ અમે. તો મન મિર્ઝા તન સાહિબા, આમ આમ પંક્તિ સૂફી છે સાહેબ, પણ પ્રસંગ એવો છે કે જહાંગીર કાળમાં મિન્ટ કુમરી નામનો એક જિલ્લો અને એનું દાનાબાદ નામનું ગામ, એનો એક રાજપૂત મિર્ઝા એ એના મોસાળમાં જાય છે અને ત્યાં સાહિબા નામની એક સુંદરી એને જુએ છે અને એને જોતા હવે સાહિબાને એવું લાગે છે કે મિર્ઝા એક મન છે જે સાહિબા નામના તનમાં વસી ગયું છે. એટલે मन मिर्जा तन साहिबा तन रबाब मन किंगरी और रगे भई सब तार मेरा रोम रोम सुर देते हैं और बाजत नाम तिहार. मन मिर्जा तन साहिबा पिया मेरे मैं कશું નહીં જાણું. કેટલા બધા રેફરન્સીસ. આમ એક બાજુ સબીના અદીબ યાદ આવે કે जब से मिली हूं उससे सबसे मिलना मिलाना छोड़ दिया, जब से मिली हूं उससे सबसे मिलना मिलाना छोड़ दिया, मेरे लिए उस पागल ने भी सारा जमाना छोड़ दिया और उसकी चाहत की खुशबू से महकी महकी रहती हूँ, उसकी चाहत की खुशबू से महकी महकी रहती हूँ, जब से उसका साथ मिला है इत्र लगाना छोड़ दिया, उसकी चाहत की खुशबू से महकी महकी रहती हूँ, जब से उसका साथ मिला है इत्र लगाना छोड़. એટલે આમ સ્ત્રીનો મિજાજ છે, એટલે થોડો આમ ધીમો રહીને આવે, પણ એવો જ મિજાજ પુરુષનો. હિરેનભાઈ શકીબ જલાલીનો એક શેર થોડોક આમ ડોમિનેટિવ આવે કે हमारा प्यार महकता है उसकी सांसों में, हमारा प्यार महकता है उसकी सांसों में, बदन में उसके कोई जाफरान थोड़ी है, हमारा प्यार महकता है उसकी सांसों में, बदन में उसके कोई जाफरान थोड़ी है. તો છેલ્લી એક વાત અસ્તિત્વના સંદર્ભમાં મને અમૃતા પ્રીતમ યાદ આવે છે. વે સાઈ તેરે ચરખે ને આજ કતલિયા કત્તા વાલીનું, કાતવા વાળાને જ કાતી નાખી સાહેબ. વે સાઈ તેરે ચરખે ને આજ કતલિયા કત્તા વાલીનું, હરેક મુઢા પચ્છી પાયા, ના કોઈ ગયા તે ના કોઈ આયા, હાય અલ્લાહ આજ કી બણિયા ઇસ ચોપે ઘટ્ટા વાલીનું, વે સાઈ તેરે ચરખે ને આજ કતલિયા કત્તા વાલીનું. અંડરવર્લ્ડના નહીં પણ અમારા અંડરવર્લ્ડના ડોન છે. અને એટલે મનોજભાઈનો એક શેર કે હવા જેવા સરળ આવી ગયા છે બાર આજે પણ, હવા જેવા સરળ આવી ગયા છે બાર આજે પણ, આ શબ્દોને નીકળવામાં ઘણી તકલીફ પહોંચી છે. તો આ કવિતાનું સત્ય છે, કવિતાના અવતરણનું સત્ય છે, એની કેફિયત છે. તો આ કેફિયતની વાત પરવીનને આપણે આમ તો સાંભળી ઘણી વખત છે શેર દ્વારા, પણ એમનો પહેલો સંગ્રહ ખુશ્બુ અને એની પ્રસ્તાવના દરીચે ગુલમાંથી એક વાત કરવી છે, એક ફકરો વાંચવો છે कि गुरेज़पा लम्हों की टूटती हुई दहलीज पर हवा का बाजू थामे एक लड़की खड़ी है और ये सोच रही है कि इस समय आपसे क्या कहें. बरस बीते गई रात के किसी ठहरे हुए सन्नाटे में उसने अपने रब से ये दुआ की थी कि उससे उसके अंदर की लड़की को मुनकशिफ कर दे, सन्मुख कर दे. मुझे यकीन है कि उसका खुदा इस दुआ की सादगी पर एक बार तो जरूर मुस्कुराया होगा. मुझे यकीन है कि उसका खुदा इस दुआ की सादगी पर एक बार तो जरूर मुस्कुराया होगा. અને પછી ઇન્ટુ બ્રેકેટ્સ કાઉન્સમાં લખે છે કે કચ્ची उम्र की लड़कियां नहीं जानती कि आशूबे आग ही से बड़ा अजाब जमीन वालों पर आज तक नहीं उतरा. સ્વપરિચયથી મોટી કોઈ પીડા જ નથી સાહેબ. कच्ची उम्र की लड़कियां नहीं जानती कि आशूबे आग ही से बड़ा अजाब जमीन वालों पर आज तक नहीं उतरा. અને પછી કહે છે कि जब हवा के दिल में बरहना शाखे गड़ जाए तो हवा के हाथों से फूल गिर जाते हैं. उन्हीं फूलों की पंखुड़ियां चुनते चुनते और आईना आईना खुद को खोजती है लड़की शहर की उस सुनसान गली तक आ पहुंची है कि मुड़के देखती है तो पीछे दूर दूर तक किर्तियां बिखरी हुई है. ऐसा नहीं है कि उसने अपने अक्स को जोड़ने की कोशिश नहीं की, पर इस खेल में कभी तस्वीर धुंधला गई तो कभी उंगलियां लहूलुहान हो गई. खुशबू इसी सफर की कहानी है. આ કવિતાની કેફિયત છે. હવા જેવા સરળ આવી ગયા છે બાર આજે પણ, આ શબ્દોને નીકળવામાં ઘણી તકલીફ પહોંચી છે. આમ તો ઓશોએ એક પ્રવચનમાં એવું કહ્યું છે કે ભાષાની અને શબ્દની નિરર્થકતા સમજાય
ત્યારે વ્યક્તિ પાસે બે સંભાવનાઓ હોય છે, કાં તો એ મૌન થઈ જાય અને કાં એ કવિ થઈ જાય. કવિ શબ્દની નિરર્થકતા સમજ્યા પછી એને સાર્થક કરવાના પ્રયાસમાં રચ્યો પચ્યો રહેતો હોય છે. એ શબ્દને અર્થ આપવાની મથામણ કરે છે અને એને સમજણા થવાની ભલામણ પણ કરતો રહે છે. જેમ્સ ફ્લેચર એક જગ્યાએ લખે છે કે કવિનું કામ મનુષ્યના આત્માનો ઉદ્ધાર કરવાનું નથી, પરંતુ એને ઉદ્ધારને પાત્ર બનાવવાનું છે. અને એ અર્થમાં કવિતા એ ઉપદેશ નથી, નિર્દેશ છે. આગ્રહ નથી, અનુરોધ છે. અને કવિ સુરેશ દલાલ કહેતા એમ સંકેતની ભાષા છે, શબ્દોની આતશબાજી નથી. ગ જેવી રીતે ગઝલનો છે એવી જ રીતે ગીતનો પણ છે. અને આ ગીતની વાત આવે ત્યારે મને હરીન્દ્ર દવે નું એક બંધ હંમેશા યાદ આવે, અને આ ખરેખર યાદ આવે છે, આ સ્ક્રિપ્ટમાં નથી, કે અધખુલિયા હોઠમાં બે વેણ મીઠા મેળવીને વસમી વિદાય તમે ઘૂંટી. અધખુલિયા હોઠમાં બે વેણ મીઠા મેળવીને વસમી વિદાય તમે ઘૂંટી. હૈયામાં ગોપવીને રાખવીતી વેળા એ કોણ જાણે ક્યારે વછૂટી. ને તરફડતી માછલીને જીવાડે એવું હવે સંજીવન વેણ ક્યાંથી લાવવું. તરફડતી માછલીને જીવાડે એવું હવે સંજીવન વેણ ક્યાંથી લાવવું. આવજો કહીને તમે ચાલ્યા, હું પૂછવું ભૂલી ગઈ કે મારે ક્યાં આવવું. આ આપણી બધાની જ તકલીફ છે. આવજો કહીને કોઈ જાય ત્યારે આપણે ખરેખર પૂછવાનું ભૂલી જઈએ, સાલું આવવું ક્યાં અમારે. પણ રમેશ પારેખ અને અનિલ જોશી આ બંને દિગ્ગજો પછી એમની આભા અને અસરમાંથી બહાર રહીને જે કેટલાક જૂજ ગુજરાતી કવિઓ એમની ઓળખ આપણને આપી શક્યા, એમાંના એક કવિ એટલે ધ્રુવ ભટ્ટ. અને એમનો એક ગીતનો બંધ કે ઈશ્વર છે અલ્લાહ છે, પાન ના બે ગલ્લા છે, પહોંચતું છે ગામ, વધુ શું માગો. ઈશ્વર છે અલ્લાહ છે, પાન ના બે ગલ્લા છે, પહોંચતું છે ગામ, વધુ શું માગો. દફતરમાં ક્યાંક 7/12 ઉતારામાં ચોપડ્યું છે નામ, વધુ શું માગો. ઈશ્વર છે અલ્લાહ છે, પાન ના બે ગલ્લા છે, પહોંચતું છે ગામ, વધુ શું માગો. દફતરમાં ક્યાંક 7/12 ઉતારામાં ચોપડ્યું છે નામ, વધુ શું માગો. ને દુનિયાને સીમમાં શિયાળ જેવી માનીએ ને આપણે તો ગામ ભણી તાણો. દુનિયાને સીમમાં શિયાળ જેવી માનીએ ને આપણે તો ગામ ભણી તાણો. આપણને ઓળખે છે શકરાભાઈ, શમળાભાઈ, તમારા ભાઈ મંત્રીનો ભાણો. દુનિયાને સીમમાં શિયાળ જેવી માનીએ ને આપણે તો ગામ ભણી તાણો. આપણને ઓળખે છે શકરાભાઈ, શમળાભાઈ, તમારા ભાઈ મંત્રીનો ભાણો. ને કોઈને ઉઠીને ક્યાંય પહોંચવું નથી તો લડો માર્ગ ને નામ, વધુ શું માગો. ઈશ્વર છે અલ્લાહ છે, પાન ના બે ગલ્લા છે, પહોંચતું છે ગામ, વધુ શું માગો. તો આજનો કવિ જયારે ગીતમાં કલમ ઉપાડે, મુંબઈના મુકેશ જોશીનું એક મુખડું વાંચું છું કે બોલ સખી તારા હૈયામાં શોર થયો કે નહીં. બોલ સખી તારા હૈયામાં શોર થયો કે નહીં. કાલ સુધી તું લાગણીઓને પીંછા પીંછા કહેતી, એ પીંછાઓમાંથી આજે મારેકની સોનલ હોય, વિપિન પરીખની રીટા હોય કે આસિમ રાંદેરીની લીલા હોય, આ પ્રિય પાત્ર એ આપણી ભાષા સાહિત્ય કવિતાનું એક અભિન્ન અંગ રહી છે. અને આપણી જ ભાષા શું કામ વિશ્વ કવિતા સાહિત્યની પણ પ્રિય પાત્ર એ એનું અભિન્ન અંગ રહી જ છે. 1604 એક નાટક છપાય છે, ધ ટ્રેજિકલ હિસ્ટ્રી ઓફ લાઈફ એન્ડ ડેથ ઓફ ડોક્ટર ફોસ્ટર્સ, ક્રિસ્ટોફર માર્લો. એટલે એમાં એક ડોક્ટર ફોસ્ટર્સ એક એવા વ્યક્તિની વાત કે જે પાવર એન્ડ નોલેજ, એટલે આમ સાદી રીતે કહી દો બળ અને બુદ્ધિ માટે શૈતાન સાથે પોતાના આત્માનો સોદો કરે છે. અને એમાં ફોસ્ટર્સને હેલનને જોવાની ઈચ્છા થાય છે. દુનિયાની સૌથી સુંદર સ્ત્રી અને ગ્રીક માઇથોલોજીનું એક અદભુત પાત્ર. અને સાહેબ પેલો મેફિસ્ટોફેલિસ જે શૈતાનનો ચાકર છે એની સામે હેલેનનું રૂપ ધરીને આવે છે અને બ્લેન્ક વર્ષમાં ક્રિસ્ટોફર માર્લો ફોસ્ટર્સના મોઢામાં કવિતા મૂકે છે. Was this the face that launched 1,000 ships and burned the topless towers of Ilium? એ આ જ ચહેરો જેના માટે 1000 વાહનોના કાફલાને લાંગરવું પડ્યું અને ઇલિયમના શિખરહીન મિનારાઓને તોડી પાડવામાં આવ્યા, ટોપલેસ ટાવર્સ. એ આ જ ચહેરો. અને પછી આગળ કહે છે કે સ્વીટ હેલેન, મીઠી કહે છે, સૌંદર્યને બીજું શું કહેવું. સ્વીટ હેલેન, મેક મી ઇમોર્ટલ વિથ અ કિસ. એક ચુંબન દ્વારા મને અમૃતત્વ પ્રદાન કરી દે. અને છેલ્લે એક વિધાન એવું કરે કે ઓલ ઇઝ ડ્રોસ ધેટ ઇઝ નોટ હેલેના. હેલેન નથી, એ બધું તુચ્છ છે, નકામું છે, હેલેન સિવાય ખોટું છે.
એટલે આપણને શમીમ અબ્બાસ યાદ આવે કે મિલ ન મિલ મરજી તેરી, चित तेरी, पट भी तेरी, बांट ले आ कायनात, तू मेरा बाकी तेरी, और उसके बिन ए जिंदगी ऐसी की तैसी तेरी. All is lost, that is not Helena. हेलन નથી है, उसके बिन ए जिंदगी ऐसी की तैसी तेरी. તો હું આ વર્ણન જયારે વાંચતો હતો ત્યારે મને પિંગળજી બાપુને છંદ યાદ આવ્યો. પિંગળજી બાયક कि प्यारी रसाल रात की न जानो कौन जात की, आली अनेक भात की सो भाव भेद दे गई. प्यारी रसाल रात की न जानो कौन जात की, आली अनेक भात की सो भाव भेद दे गई. चूरी हरी है हाथ में, सखी सहेली साथ में, बिदु बिदु जमात में सो मौज मौज कह गई. ये सिंह लंक कामिनी, दमक देह दामिनी, स्वरूप रूप भामिनी दयाल उच्चते गई. जराक नैन जोड़ के, कटाट भवा मोर के, चटाक चित चोर के कपाट पाट दे गई. ચટાકામાં ચિત્ત ચોરીને બારણું બંધ કરીને ઉપરથી કડી મારતી ગઈ છે. આ અમુક પુરુષોની તકલીફો પુરુષો જ જાણે છે સાહેબ. અને ચપટી વગાડતામાં ચિત્ત ચોરીને कैद करता है रिहाई के बहाने वो सलीम, सलीम कौसर कैद करता है रिहाई के बहाने वो सलीम, और फिर राह नहीं देता निकलने के लिए. कड़ी मारती जाए साहेब. એટલે પણ અદમ અદમ ટંકારવીનો એક શેર કે ત રસ્વ ઉ અને માથે મીંડું. ત રસ્વ ઉ અને માથે મીંડું મારી ભાષાનો એ જ વૈભવ છે. ત રસ્વ ઉ અને માથે મીંડું મારી ભાષાનો એ જ વૈભવ. આ પ્રિય પાત્રની વાત. અમારો દાદ લખે ને, ભીતડીઓ તમે કેવી ભાગ્યશાળી કે તમને ગાર કરે ગોરા હાથ વાળી. હાય 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 ઘટમાં ઘડેરીઓ બાપુ, ભીતડીઓ તમે કેવી ભાગ્યશાળી કે તમને ગાર કરે. આ દાદ વિશે બાપુ હું વાત કરું ત્યારે મને હંમેશા એમ થાય કે આ કવિ સુધી પહોંચવા આપણે થોડીક કંજૂસી દાખવી છે. એવી અદભુત કવિતાઓ દાદમાં આવી. એક જગ્યા તો એટલે આમ કાળજા કેરો કટકો આપણે જાણીએ દીકરી વિદાયની વાત આવે હંમેશા યાદ આવે. પણ દીકરી વિદાયનું એક બીજું ગીત દાદે લખ્યું કે ઢોલરે વાયગા ને હૈયા ધડુકિયા, ઢોલરે વાયગા ને હૈયા ધડુકિયા, બેનીબાને પીઠીને ચડી ને બાળપણ ઉતરા. આ એક સાથે ઘટતી એવી વિરુદ્ધ ઘટનાઓ, આ ચડ ઉતર. એટલે એક બાજુ આપણે ગુલઝારનું એક 1996 માં આવેલી ફિલ્મ માચીસ નામની ફિલ્મ, એમાં લતાજી પાસે ગવડાવેલું એક ગીત કે પાણી પાણી રે ખારે પાણી રે નૈનો મેં ભર જા. હવે ભરવું છે તો સ્પેસ જોશે, જગ્યા જોશે. તો પાણી પાણી રે ખારે પાણી રે નૈનો મેં ભર જા, नींदे खाली कर जा, बेनीबा ने पीछे से चढ़ी ने बाढ़ पर उतरा. कहा मैखाने का दरवाजा गालिब और कहा वाइज, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले. આ સાયમલ્ટેનિયસ કોન્ટ્રાસ્ટિંગ ઇવેન્ટ્સ છે. અને આ કવિતાની વાત, આ સંદર્ભોની મજા. પણ વાત પ્રિય પાત્રની થઈ રહી છે. ગિરીશ મકવાણાનો એક શેર, આજના કવિનો એક શેર, આ જીન્સ જનરેશનના સંદર્ભમાં કે તારા ગયાના કેટલા મિનિંગ થઈ શકે, તારા ગયાના કેટલા મિનિંગ થઈ શકે, ઝળહળતો હોય સૂર્યને ઇવનિંગ થઈ શકે. તારા ગયાના કેટલા મિનિંગ થઈ